किसानी का साथ दिता। जदों साडे वीर दिल्ली दी जेलों च डके गए हुक्मरानां वल्लों, जदों जुल्म ढाया जा रहा सी उदों साडा साथ दिता। और रणजीत सिंह उहदे साथी जिहड़े 141 लोग हुण तक जेलों तो बाहर आए ने उन्हां दे वास्ते, और जिस तरीके सरकार ने ऐसियां धारावां ला के रणजीत सिंह नूं बंद किया जिहदे अंदर पुलिस उत्ते वार करना, सरकारी नौकरी दे उत्ते जानलेवा हमला, 307 मारन दीयां कोशिशां और दुनिया दीयां जिन्नियां धारावां IPC च लग सकदियां सीगियां, तुसीं हैरान हो गए। एक धारा वो भी लाती जिहड़ी IPC च है ही नहीं गी, 595 सी ना जी, वकील साहब 595 एक धारा लाती जिहड़ी IPC च नहीं हैगी। ऐसे हालातां दे अंदर गुरु साहब की किरपा हुई। शेर का शिकार करन चले सी गिद्दड़, जे 100,000 गिद्दड़ इकट्ठे हो जाने वो शेर का शिकार नहीं कर सकते, शेर नूं जख्मी जरूर कर सकते। शेर शेर हुंदा है, भावें सलाखां दे पिछे होवे भावें जंगल दे अंदर होवे। इस करके साडा भरा रणजीत सिंह ने शेरां वर्गों अपनी इस लड़ाई नूं लड़िया, कदी भी ना डोलिया है ना किसी ते वार किया है। जिथे अपने जज्बे ते काबू रखा है उत्थे उस अकाल पुरख की किरपा सदके कदी डोलिया भी नहीं। सानू इस गल का फकर आ, असीं 30 तरीक नूं जदों रणजीत सिंह नूं सब तो पहले दिन मिले सी, जदों कि इन्ना कुੱਟਿਆ जा चुकिया सीगा, पुलिस ने बन बन के भी कुੱਟਿਆ, तुसीं गड्डी 'च देखिया किस तरह कढ़िया, गड्डी 'चों फिर कढ़ के हबशियां दे हवाले कर दिता और उन्होंने सिरां ते पैर रखे, वारां दी केसां की बेदबी की, दस्तार की बेदबी की। इन्ना जुल्म और तशद्दद सहण तो बाद भी रणजीत सिंह नूं जदों असीं 30 तरीक नूं मिले हाँ जेल 'च जाके, मैं ते हरमीत सिंह कालका बिल्कुल सी नहीं विचरी। जदों इन्हूं पुछया सट्टां लगियां सी, लंगड़ा के चल रहा सी, असीं कहा रणजीत सिंह की कहना तेरे परिवार नूं, तेरे माता जी नूं असीं हुण मिलांगे, तेरे कहंदा जी उन्होंने कह दिओ जी खालसा चढ़दी कला च आ। इस जज्बे नाल रणजीत सिंह ने लड़ाई नूं लड़िया। इस करके सानूं फकर है अपने भरा ते। और कल भी गुरु तेग बहादुर साहब जी की रहमत और बख्शिश सदके, गुरु रामदास पातशाह जी के तरस सदके ये जमानत हुई है। पहला मैं तुहानूं दसना चाहुंदा ये जमानत जिहड़ी कि असीं पिछले सोमवार, मैं पिछले तो पिछले छनिच्चरवार जदों रणजीत सिंह नाल फोन ते गल कीती, इन्हें मैनूं इहदे सारे साथी आ गए सी, इहदे साथियों ने दस्सिया कि हुण कल्ला रह गया, उदास होएगा। मैं इन्हूं फोन मिलाया, मैं कहा रणजीत सिंह किवें सेहत ठीक आ? कहंदा जी ठीक आ। मेरी जमानत कदों लाओगे? मैं कहा सोमवार ला दांगे। कहंदा पक्का ला दोगे? मैं पक्का ला दांगे। कहंदा पक्का कह रहे जे ना, ला दोगे ना? मैं कहा यार हुण ते क्या मैं तेनों सिर्फ हौसले वास्ते मैं मन च सोचिया, पर मैं कहा हुण लाउणी पैणी। असीं संडे नूं तैयारी करके किसी तरीके मंडे जमानत लाई, लेकिन जज साहब ने उस जमानत नूं पोस्टपोन करके उसकी स्टेटस रिपोर्ट मंगण वास्ते शनिचरवार ते लाती और शनिचरवार नूं उन्होंने फैसला सुना दिता भी इहदी बेल रिजैक्टेड है। लेकिन असीं कदी भी गल नूं बाहर किसी नाल नहीं कीता। असीं कहा साडे भरावां दा हौसला डोल जूगा, हिल जाणगे, रणजीत दा भी हौसला होगा भी यार मेरी क्यों रिजैक्ट होई, बाकियां दी तो होई नहीं सी। असीं इतवार नूं हिम्मत करके दोबारा पटीशन तैयार कराईआं, चीमा साहब नाल सलाह कीती और फिर दोबारा असीं सोमवार ला के गुरु तेग बहादुर साहब जी दी रहमत बख्शी सदके मंगलवार जमानत हो जाती है। पर गुरु साहब ये चाहते सी कि मेरे बच्चों को जिहड़ा इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है लाल किले के नाम पर, जिदन दिल्ली का फतेह दिवस मनाया जा रहा हो लाल किले नाम पर, उत्थे आवे सोमवार को एफिडेविट एफडी नहीं बनिया, कोर्ट की स्ट्राइक होगी। कल जदों 7:45 बजे असीं लैके आए हैं, सीधा असीं इनू उस दिल्ली फतेह दिवस के स्टेज पर लैके आंदा जिहड़ा लाल किले की जित का प्रतीक हुंदा है। असीं दिल्ली अंदरों शानों शौकत नाल मनाउने आ, उत्थे लैके आंदा जिथे बाबा बघेल सिंह जी, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया जी, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी अपने घोड़े ते सवार होके उत्थे बुत के रूप च खड़े सीगे और ये देख दिल्ली नूं संदेश दे रहे सी कि दिल्ली असी जित्ती सी, 1783 जित्ती सी। जिहड़ा निशान साहब अज तुहानूं माड़ा लगदा है, यही निशान साहब ने दिल्ली के गुलाम लोगों नूं 1783 अप्रैल के अंदर पहली उन्हें आज़ादी का साथ दवाया सी, जिस निशान साहब तो अज तुहानूं तकलीफ इस गल की बड़ा अफसोस है। इस गल का सरकारां जिस तरीके नाल सानूं बदनाम करने की कोशिश की आ, 26 तरीक नूं जितना साडे ते कहर ढाया, सानूं टीवियां ते फोटो पा पा के देश द्रोही दस्सिया, सानूं बहुत दुख सी। और जदों मैं रणजीत सिंह की पैरवाई करता सी टीवियां ते, जदों पता लगा मैं ट्वीट करके जानकारी दी, टीवी चैनलों ने बुला के मैनूं डिबेटां 'च जलील करने की कोशिश की। मैनूं ऐ महसूस कराया कि जिवें मैं देश द्रोही का साथ दे रहा। मैं टीवियां ते डट के गया, असीं अपने भरा नाल खड़े हाँ। कहंदे तुसीं नूं कपड़े दे के आए जे, मैं कहा तुसीं झूठ बोलदे जे, असीं कपड़े नहीं कंबल ते वकील भी देंगे, दे के आए हैं समान, असीं अपने भरावां नाल खलोवांगे। असीं उस दिन तय कर लिया सी जिद्दण रणजीत सिंह बाहर आऊगा, रणजीत सिंह नूं फुल्लां दी वर्खा फुल्लां दे हारां दे नाल तोड़ के लैके आवांगे, जकारे नगारियां दे नाल बाहर लैके आवांगे, ढोल धमाके दे नाल बाहर लैके आवांगे और देश नूं दसना करांगे
ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੇ, ਜਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਰਣਜੀਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਸਦਕੇ, ਤਰਸ ਸਦਕੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ, ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ 8.5 ਰਿਸ਼ਟਰ ਸਕੇਲ ਦਾ। ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਦਹਾੜ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਦਹਾੜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੀਰੋ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ 350 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਉਜਵਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਲਗਾਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ 100% ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ, ਆਪਣੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਅੱਖ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਡੋਲੀਏ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ 100% ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, 10 ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, 10 ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿੱਡਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਆਪਣੀ ਦਹਾੜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਸ਼ਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਉੱਟੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਔਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਟਕਰਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ। ਸੰਸਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, 32 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖਣੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲਿਆ? ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ, ਕੰਬਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਕਰ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ 32 ਲੋਕ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 31 ਜੂਨ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ IPC ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 31 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਪਿਆ, 33 ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 32 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਖਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਈਰਖਾ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਈਰਖਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਈਰਖਾ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਿਤਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੇਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ। ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਈਰਖਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੁੱਕਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੁੱਕਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਖਤੇ ਤਾਊ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤਖਤੇ ਤਾਊ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਆ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 141 ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਛੱਡ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੌਰੀ, ਟੱਕ ਫੋਨ ਬੰਦ। ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਫੋਨ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ, ਉਹ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪ ਹੀ ਪੱਤ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਾ ਥਿੜਕਣ। ਬਈ ਉਦਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਰਦਾਰ RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਬ ਲਓ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿੜ ਗਏ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਮ, ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਓ MRI 50 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਪੂਰਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਹਟ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਹਟ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਆਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਮੁਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਚਲ ਡਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਬਥੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਲਗਭਗ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਚੱਲੇ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ
ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਭੱਜਣਾ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ, ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਭ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ